Hello student, I am Raman Gowda, lecturer in commerce, Don Bosco PU College, Chitradurga. As we know, we are discussing journal entries. Previous sessions we have discussed a journal entries format as well as the problems on a journal entries. Preparation of journal entries. Previous sessions we have discussed this problem. Journalize the following transactions in the book of Rama and Sons. Continuation of this part. Today we will discuss the one more problems on here we will discuss the one more problem on preparation of a journal entries. The journal entries they have given. Anant is a trader dealing in textile. For the following transaction, pass the journal entries for the month of January 2018. Anant is a trader dealing in textile. Anant is a textile dealer. For the following transaction, pass the journal entries in the month of January 2018. January 2018. Okay. Here the some transactions they have given. January 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, they have given the order wise. Okay, next the transactions. First one is, what is the transaction? Commenced a business with cash 70,000. Purchase a goods from X and company on credit 30,000. Cash deposited into bank rupees 40,000. Bought a building from L and company on credit 95,000. Cash withdraw from bank for office use rupees 5,000. Cash withdraw from bank for personal use of Anantu rupees 4,000. Towels given as a charities. Towels are given as a charity rupees 3,000. It means Anant traders they have given towel in the form of a charity, so it is 3,000. And next one is the shirt taken over by the Anant for a personal use rupees 12,000 rupees. These all are the transactions they have given. Okay, by using these transactions we have to prepare the journal entries. We have to prepare the journal entries. Okay, let us move on to preparation of the journal entries. Already I have told you that first we should write in the book of Anant. Okay, journal entry for the month of January 2018. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು Anant journal entries for the month of January 2018. Okay, they have not mentioned, but here we will mention journal entries for the month of January 2018. We have to write. First, one by one we will discuss. What the first transaction is? First transaction is commenced a business with cash 70,000. Commenced a business with cash 70,000. business ಏನಾಗಿದೆ? ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ and Anant capital or the capital account debited is credited. So cash account debited to capital account. Cash account debited to capital account. Why cash account is get debited means it is because of the cash is invested by the Anant traders. So cash is get debited and the capital account is get credited. So commenced a business with cash, started a business with cash. Okay, these all are the same
transaction or the journal entries: cash account debited to capital account or cash account debited to, okay, Anant's capital. Okay, with this we have to write the narration. What is the narration? Commenced a business with cash. Being commenced business with cash. We can write being, or we cannot write, only we can write the commenced business with cash. Understood? That is the first transaction. What is business? Commence a business with cash 70,000. Okay, 70,000 I have entered. Cash account debited to Anand's account or the capital account. What is the second one? Second one is purchased goods from X and company on credit. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅನಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಗೂಡ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಯಾರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಗೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. Are you getting what I am saying? So if I purchase a goods from the X company, means X company ಇಂದ ಗೂಡ್ಸು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. X and company's account. Purchase account debited to X and company's account. Then what is the narration? Narration is being the credit purchase by the X and company, or credit purchase made. Got it? Credit purchase made. That is the one more, the transaction. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು? ಅನಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. Bank account debited to cash account. Being cash deposited into bank. I can write here the being cash deposited into the bank. Okay, bank account debited to cash account. Got it? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್? ಸಪೋಸ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಬಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೆಬಿಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಬಾಟ್ ಎ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಯಾರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್? ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ
from bank for office use. Cash withdraw from bank for office use. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಓಕೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್. ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Cash account debited to bank account. Narration is cash withdraw from bank for office use. So cash account debited to bank account. Next, sixth one is, what is the sixth transaction? Cash withdraw from bank for the use of Anantu. It means for the personal use. Cash withdraw from ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಎ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ assets are the cash withdraw for the personal use. It is considered as a drawings. So here the ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, next we will move on to the one more. What is that? The towels given as a charity. ಟವಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಚಾರಿಟಿಗೆ ಟವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? ಚಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಚಾರಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಚಾರಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಟವಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರಿಟಿ ಫಾರ್ rupees 3000. So I can write this a transaction as a journal entry. It is a charities account debited to a purchase account. Charities account debited to purchase account. Along with that, the narration is the goods given for the charity or the being goods given for the charity. Goods given for the charity, that is the narration. Then what do you mean by narration? Narration means it is a brief explanation or a description about the any transactions. So here the transactions they are taken. What is that transaction? Transaction is towels given as a charity. That is the transaction. For that transaction the journal entries is it is a charity account debited to a purchase account. That is a transaction, and the narration is a goods given for the charity. Goods given for a charity. That is a journal entry. Next one is, okay, next one is the shirts taken over by Anant for personal use rupees 12,000. Shirts taken over by Anant for the personal use. Who is the Anant? Anant is the trader. Okay, Anant is a trader. So shirt taken over by Anant for the personal use rupees 12,000. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. So here also the personal use, he is use the shirts for the personal use. So
ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗೆಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ drawings account always it is get debited, so drawings account debited to purchase account. Okay, purchase account ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದ ಅನಂತ್. ಓಕೆ, ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನಂತ್ ಇಂದ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನರೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದ ಅನಂತ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. Okay, goods taken over by the Anant for the personal use. Like this we will enter the different transaction in the form of a narration. Okay, it is the journal entries, okay, for the Anant traders. Got it what I am saying? Okay, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾನು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾಲ್ಕನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್, ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಾರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆಫೀಸ್ ಯೂಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನಂತು. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಟವೆಲ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರಿಟಿ, ಚಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಟವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಚಾರಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸಿಂದ ಟವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದ ಅನಂತ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ವರ್ಕಿಗೆ. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಇದು, ಜೈಶಿಲಿ ಈಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರಾಪರೇಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್, okay, following are the transactions during the month of January 2018. Journalize the following transactions. Okay, journalize the following transactions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, commenced a business with cash, ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್.
ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಆನ್ಸರ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ not able to understand properly. Okay, purchase good from Lapton and company on credit, sold goods to Joy and received the cash, paid salaries by cash, paid Lipton and company by check for the purchase made on the 4th January, bought furniture by cash, paid electricity charges by cash. Okay, bank paid insurance premium on a furniture as per the standing instruction. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಯರ್ಲಿ 5 to 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. 1 ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ಓಕೆ, 2 ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, 3. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ, journal entry, what the journal we have studied, that we will finish here, and in the next chapter we will discuss the one more concept called as the ledger. Okay, in the next session we will discuss the ledger. Okay, if you want to solve or if you want to prepare any journal entries, means you should know the journal meaning definition and the format of a journal entry. Okay, along with which is the debit and which is the credit and why we are taking that is in the debit side on the credit side. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. Okay, with this today we will wind up this session. Okay, in next session we will solve the different concept called as the ledger. We will start the ledger in the next session. Okay, again I am repeating, please practice at home and maintain the notes. Okay, thank you.